नमस्कार जय जगन्नाथ मु आउट भिडियो आपको स्वागत जनावि। तो मुझे आशा करम +3 भाई और भाई मैंने समस्ते भल थे। तो मुझे आउट भिडियो मुझे कही मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि केमी थी विषय पढ़ा बोली। तो मुझे अलरेडी मुझे क्लास कर जोटा कि आपंकर कूटा ना मुझे तो मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि केमी थी विषय मुझे अलरेडी क्लास कर। तो जो मैंने देखी ना तो मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी जाकि देखने तो बुझीपारे जदि न देखिले बुझीपारे ना। तो मुझे बहुत सुंदर और सरल भाषा बुझे पाने जाकि से वीडियो देखते तापर ये वीडियो आसिक देखिए। तो आज आम जाना मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि केमी थी। तो देखो तो जो मैंने भी नुआ कर तो दयाकोरी सब्सक्राइब करने भूलें ना, कारण आपण मैंने एमती ही हेल्पफुल वीडियो देखापी पाइबे। तो यही चैनल रे मु +2 करुँची +3 करुँची +3 फर्स्ट ईयर +3 सेकेंड ईयर तापर +2 सेकेंड ईयर करुँची पे। ठीक अच्छे। तो आप सांगसाथी जब +2 थे तो दयाकोरी मो चैनल को पाखे जमी भी पहुँचाइबाटा भूलें ना। ठीक अच्छे। तो बेस किसी कहीदेली तो आम विषय को जीवा। तो देखो मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि बुझीपार ना। तो सामाजिक कौन थी तो आम जाना। तो विशेष आम मध्ययुगीय ओडिया साहित्य पृष्ठभूमि विषय जानी सारी। तो आम यही वीडियो आज जाना जे सामाजिक पृष्ठभूमि कौन ता विषय जाना। तो देखो तो मध्ययुगीय ओडिया साहित्य समय सीमा देखा गले ख्रीष्टाब्द 900 शताब्दी 1500 शताब्दी सरी 1800 शताब्दी पर्यंत विस्तार लाभ करता पे बुझीपार ना। तो ये 15 जगह आपने 18 लिखिपारे 18 लिखि दिखाँ। तो मुझे भूल लिखी तो 900 शताब्दी 1500 शताब्दी जाए विस्तार लाभ करता पे बुझीपार ना बुझीपार। तो देखो तो यही गुरुत्वपूर्ण साहित्य अवधि थिला माने अधिक थिला। तो जेउटी साहित्य धर्म भक्ति और जनसाधारण जीवन उपर आधारित होउथिला। तो यही समय सामाजिक पटभूमि किपरि थिला ता निर्णय वर्णना करागला पे बुझीपार ना। तो देखो आउट वीडियो मुझे कहीदे तो मध्ययुगीय कौन ओडिया साहित्य कौन तो से वीडियो आपण जानते। तो से कहूँ ना जो ख्रीष्टपूर्व 900 शताब्दी 1500 शताब्दी मध्य यही मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर विस्तार लाभ घटी एवं यही अवधि मान बेसी किसी तो यही साहित्य घटी जोटी आम देखा पाइबा जे धर्म भक्ति और जनसाधारण जीवन उपर केमी तार सामाजिक मूल्यांकन केमी ता विषय आम यही विषय जाना बुझीपार ना। ठीक अच्छे। तो देखो तो आग को धार्मिक प्रभाव सॉरी। तो देखो धार्मिक प्रभाव सॉरी देखो धार्मिक प्रभाव धार्मिक भावभूमि तो यही समय केमी थिला। तो मध्ययुगीय ओडिया साहित्य समय धार्मिक प्रभाव तार धार्मिक भावभूमि केमी थिला ताबे आपण माने जानि पारिबे। तो देखंतु आपण कोन लिखिबे कोन। तो देखंतु वैदिक जुगरु ओडिशा रे हिंदू बौद्ध जैन और बौद्ध सहजिया आदि बौद्ध धर्म और मतवादर विकास और विलय घटी मध्ययुगीय ओडिया काव्य साहित्यर उद्भव और विकास सहित श्री चैतन्य और द्वारा प्रचारित गौड़ीय वैष्णव मतवाद संपर्क में अत्यंत निबिड़ 1510 ख्रीष्टाब्द श्री चैतन्य देव ओडिशा को आसी पे बुझीपार ना। तो कौन कहुना तो श्री चैतन्य देव जब आसते तो आम ओडिशा रे सेबठू धार्मिक विषय अधिक मात्रा गुरुत्वपूर्ण दि जाइए सी कहूँ पे बुझीपार। तो आप बुझीपारे। तो आउट पेज देखा। तो देखो जे कि श्री चैतन्य देव भूमि रे पदार्पण एवं तांको प्रेम भक्ति चिंताधारार प्रचारक ए देशर धार्मिक चिंताधारा एक नूतन आलोड़न सृष्टि करथिले पे बुझीपार ना। तो यही समय कौन सृष्टि लाभ करथिला ना तो जी श्री चैतन्य देव आसचंती। तो ये आम कितना देखो जीरो केते समय आसचंती श्री चैतन्य देव 1510 ख्रीष्टाब्द पे बुझीपार। तो ये मन रखु 1510 ख्रीष्टाब्द बेलू आम ओडिशा रे श्री चैतन्य देव आसचंती। तो सी जेहेतु आसुच्च तो आम ओडिशा रे तो धर्म बहुत किसी मात्रा विशेष लाभ घटी। तो आगे कौन कौन अच्छी देखा। तो पे देखो ज्ञान और जगमार्ग मुक्ति कामना करुवा उत्कलनीय धर्मीय चेतना हठात श्री चैतन्य प्रवर्तित भक्तिमान मार्ग को सहजरे आदर नहीं पारि नथिला। तो समाज रे हिंदू धर्म और भक्ति आंदोलन गभीर प्रभाव होइथिला।
तो ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଯାହା ପଢ଼ିବା ସାର୍ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସମାଜରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ତ ବିଶେଷ କରି ଶୈବ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଶାକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଚେତନାରେ ହେବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ 1680ରୁ 1790 ଓ ଉତ୍ତର ରୀତି ଯୁଗ ଯେଉଁଟାକି ସଙ୍ଗୀତ, ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ କେତେ ସମୟରେ ଆସିଛି ନା ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, 1790ରୁ 1850 ମସିହାରେ ଏଇ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ। ତ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ନା ପିଲାମାନେ 1790ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚିତ ହେଇଥିଲା ନା କାବ୍ୟ, କବିତା, ଭଜନ, ଚଉଦିଶା, ଚୌପଦୀ ବୋଲି ଅନେକ କିଛି ଜଣାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମୀୟ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାମାଣିକ କଥା ସଞ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ସଜନ ପ୍ରଶା କରିଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇ ସାହିତ୍ୟରେ ଏବଂ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ଯିଏକି ଆମ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ 1910 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆସିବାରୁ ତ ଆମ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିବାରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ 1910 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ 1680 ଏବଂ 1790 ମସିହାରେ ଯିଏକି ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ କେତେରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା, ହଁ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ। ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର 1790 ଏବଂ 1950 ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି କାବ୍ୟ, କବିତା, ଭଜନ, ଜଣାଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ତ ଚଉଦିଶା ତାପରେ ଚୌପଦୀ କେମିତି ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ପିଲାମାନେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ତ ଇତିହାସରେ ଯେହେତୁ ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ। ତ ଇତିହାସ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ଜାଣୁଛେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଛେ। ତ ତାହା ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇ ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଭକ୍ତିର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଓ ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଯିବା ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି କରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ, ତ ଏଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ତ ଆପଣମାନେ ବୋଲବମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ ଈଶ୍ୱର କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି କରିବା, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାହା ସିଏ କହୁଛି। ତ ଜୟଦେବ ସିଏ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୂତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତିମୟ ରଚନାରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ନା, ଯିଏକି ଶାରଳା ଦାସ ସିଏ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶୂଦ୍ର। ତ ଶୂଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଅଧିକାର ପାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ମାନବତା ବାଣୀ ଦେଉଥିଲା। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ତଥାପି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିଏ ଆମ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯିଏକି ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଜାତି ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ତ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତ ସେଇ ଶୂଦ୍ର ଜାତିଙ୍କୁ ମାନେ ଅଧିକ ଅଧିକାର ମିଳୁନଥିଲା ବୋଲି ଏଇ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବେଳେ ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା, ତ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ ଟିକେ ଛୋଟ ଲୋକ, ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକାର ମିଳୁନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଭକ୍ତି କମି ଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ ଯଦି ଭକ୍ତି ନ କରିବେ, ତ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟରେ ଟିକେ ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ନା ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତ ଆଗ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ଆମେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କଭର କରିବା। ତ ଆଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏହି ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ନାରୀର ମାନେ ସ୍ଥାନ ନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ନାରୀ ମାନେ ନାରୀ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲା।
ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉତ୍ତରଟିଏ ଲେଖିବେ। ଯଦି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଥିବ କି ଏହି ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିପରି ଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ପାସ୍ ମାର୍କ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ତ ନାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ ଘର ଓ ପରିବାରର ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲେ। ମାନେ ଘରର ମାନେ ରୋଷେଇ ଭାବରେ ସିଏ ମାନେ ପରିବାରର ନିୟମ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନାରୀ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶ ନେଇଥିଲେ। ମାନେ ଆଉ କେତେକ ନାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶ ନେଇଥିଲେ ବା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଯେପରିକି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଚିତ୍ରଣ ଦିଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଭକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁଟାକି ସାମାଜିକ ଆଧାର କରିକି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟପିକ୍ ବା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏହି ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ଘରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନାରୀମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି କିଏ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଚିତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଘର ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ। ମାନେ ଘରଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଏହି ସମୟରେ ତ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଧମ ଥିଲା। ତ ଏହିଥିରେ ତ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଏହି ଆମ ନାରୀ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତ ନାରୀ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷତା କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଟିକେ ନାରୀଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ତ ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ନାରୀ ଚିତ୍ରଣ। ତ ପବିତ୍ର ନାରୀ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲେ ତ ତାହା ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ କାବ୍ୟରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଘରଣୀ ପତି ସେବିକା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ନା। ତ ସିଏ ହେଉଛି ଘରଣୀ, ନାରୀ ହେଉଛି ଘରଣୀ। ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପତି ହେଉଛି ଘରଣୀ। ତ ନାରୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱଶୀଳ ଓ ମମତା ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା। ସିଏ ଯେହେତୁ ଘରଣୀର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପାସ୍ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବୀ ରୂପେ ମହିଳା ଚିତ୍ରଣ। ଦେବୀ ରୂପେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଥିଲେ ତାହା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ଦେବୀ ସାରଜା, କାଳୀ, ରାଧା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବୀଙ୍କୁ ଗୀତ ଓ ଶ୍ଲୋକରେ ଗାୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗାୟକ ଏମାନେ ଗାଇଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଯେମିତିକି ନାରୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଗାଉଥିଲେ, ତାପରେ କାଳୀ ତରଣୀ ପାଉଥିଲେ, ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ପୁରାଣ ମାନ ଯାକ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ। ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅସୀମ ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥା ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିଲି। ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୌଣ ଥିଲା। ତ ଆଗକୁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାରୀ ଗୌଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀର ରୂପ ମିଳିଛି ତ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସିଏ ଦମିତ ଓ ନିଶ୍ଲେଷିତ ଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଚିତ୍ରଣ ଆମକୁ ସେ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ମନୋଭାବ ଓ ନାରୀ ସ୍ଥିତି ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନା ଆମେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ନାରୀର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା, ତ ତାର ସ୍ଥାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଥିଲା ନା ନିଚ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ତ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ତ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝିବା ତ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାରେ ବୁଝିପାରିବା। ମାନେ ଅତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଲେଖିବାରେ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିଏ ନା ନାରୀର ସ୍ଥିତି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାରେ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 2 ପେଜ୍ ରହିଲା। ତ ଷ୍ଟଡି 3ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିବେ ନା ତ ଏଇଠି ଜାଣିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଆଶା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କେମିତି ଥିଲା, ତାର ଆଶା କେମିତି ଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିନେବା। ତ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଏବଂ ମୋ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।
ତ ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର କେମିତି ପସନ୍ଦ ହେଲା ନା ନ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ତ ତା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ୟେସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିବି, ଯଦି ନ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଠୁ ଅଧିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅନନ୍ୟ ଭୋଗୁଥିଲେ। ତ କେଉଁ ସମୟରେ ନା ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଆଗ କାଳର ଲୋକ କେମିତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥିବା ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରି ଭାବିକରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆଶା, ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ଧାରାଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭକ୍ତିମୟ ସାହିତ୍ୟ କିଏ ଥିଲା ନା ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ତ ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖ, ଦୟନୀୟ ତ ଅବସ୍ଥା ଓ ତାଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅନନ୍ୟ ଅଧ୍ରଶ୍ରଦ୍ଧା, ଲଞ୍ଛନ ଓ ଅସମାନତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଟୁଟ ଆଶା ଓ ଆସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତ ଆମ ଏଇ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥିଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶା ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଳୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଏତିକି ଟିକେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ନ ବୁଝନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଦୁଃଖର ଚିତ୍ରଣ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଃଖର ଚିତ୍ରଣ କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜର ଧନୀ ଓ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗରିବ ତ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ ହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକର ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତ ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କିଛି ନ୍ୟାୟ ଶାସନ ମିଳୁନଥିଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ। ନିଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଅଭାବ ଥିଲା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା। ତ ଧାର୍ମିକ ଶୋଷଣ ଚଲିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବିଷୟରେ ଚଳୁନଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା ଓ ଭରସାର ଦେଖା। ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କେ ସହିତ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଆମ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ତ ସେଇ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଶା ରଖୁଥିଲେ। ତ କ'ଣ ମାନେ ଆଶା ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ, ଏବେ ଆମ ଆଶା ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାରଳା ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଆଶା ରଖି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସାରଳା ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ତ ସେଇ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଯିବା ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୁଲିକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶା ଜନ୍ମାଇ ଲାଭ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଲା ଓ ନୀତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତାର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ନିଷ୍କର୍ଷଟି କ'ଣ ଲେଖିବା, ଉପସଂହାର କ'ଣ ଲେଖିବେ ତାହା ଏବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ଥିଲା ବା ଉପସଂହାର କ'ଣ ଥିଲା ଏଇ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଃଖ ସ୍ଥିତିର ଏକ ସାଜା ଚିତ୍ର ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଶା ଓ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ବି ଦେଖାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବଳି ବଢ଼ାଇଥିଲା ଓ ଧାର୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ଯିବାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇତିହାସ ଏକ ଧାର୍ମିକ, ଭକ୍ତିମୟ ଓ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟ ଥିବା ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ସମାଜର ଦୁଃଖ, ଆଶା ଓ ଧର୍ମ ନୀତିର ପ୍ରତିଫଳିତ ଘଟିଥିଲା। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ
नहीं आसी आपन ପାଇଁ ଯଦି ନ ବୁଝନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଉ ସାମାଜିକ। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ସରିଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଥିବ ତ ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ସାରିକି 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବି। ତ ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଥିଲା ତାର ସାହିତ୍ୟିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କେମିତି ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନା ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ କେମିତି ଥିଲା ତାର ଧାର୍ମିକ କେମିତି ଥିଲା ତାର ରାଜନୈତିକ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ହିଁ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ତ ନୂଆ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଟାକି ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ତ ରହିଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।